ओम शांति। अज 12/9/2022 की बाणी है। बाबा आखदे ने, मिठे बच्चे, तुहाडा एक नंबर दुश्मन रावण है, जिस उत्ते ज्ञान अते योग की शक्ति नाल जित पानी है। तुहानू तमो प्रधान तो सतो प्रधान जरूर बनना पवेगा। अज बाबा ने बच्चों को प्रश्न पूछया, सब तो सूक्ष्म अते लुकी हुई गल की है जो तुसी बच्चे हुण समझ गए हो। अज बाबा का उत्तर है, सब तो सूक्ष्म गल ये है कि इस बेअंत ड्रामे नू सैकंड शूट किया जा रहा है, फिर 5000 साल बाद ओही गल दोहराई जाएगी। जो होया पिछले चक्कर विच भी होया ड्रामा अनुसार ही हुंदा है। इस विच उलझन का सवाल ही पैदा नहीं हुंदा है। जो भी हुंदा है कुछ भी नया नहीं है। ड्रामे की गल घूमती रहती है। पुराना अलोप हो जाता है, नया भर जाता है। असी अपने हिस्से खेडते चले जाते हैं अते उही शूट हुंदा जाता है। अजिहियां डूंघियां गल्लां नूं होर कोई नहीं समझ सकता। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। तुसी बच्चों ने गीत सुनिया सी कि दुख तो छुटकारा पाउण दा एक ही तरीका है। केवल एक परमात्मा है जो खुशी पैदा करता है। सो निश्चित तौर ते एक ही आया है अते सारियां दे दुखां नूं हराया है अते बच्चों नूं खुशी अते शांति दा वरसा दिता है। इसलिए गाते हैं क्योंकि चक्कर बहुत लंबा दस्या गया है। मनुख कुछ भी नहीं समझते। तुसी जानते हो कि बाप तुहानू सुख भूमि की विरासत दिंदा है अते रावण दुख भूमि की विरासत दिंदा है। सुनहरी युग विच सुख अते कलयुग विच दुख है। ये किसी दी अकल विच नहीं है कि कौन दुख दूर करन वाला अते सुख दा करता है। वो ये भी समझते हैं कि परम पिता जरूर परम आत्मा होणगे। भारत दा सुनहरी युग सी। ये लक्ष्मी अते नारायण दा राज सी। ये कहण दे बावजूद कि उन्होंने धर्म ग्रंथां विच सुनाया है कि ये कंस जरासंधी रावण आदि सन। इसलिए ये किसी गल विच नहीं रहंदे। तुसी जानते हो कि ये सब एक खेल है। तेरी अकल विच है कि साडे दुश्मन पहला रावण बनता है। पहले तुसी राज करदे सी अते फिर खब्बे मार्ग ते चल के तुसी अपना राज गवा लिया सी। ये गल्लां तुसी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। तुहाडा किसी भी दुश्मन पासे कोई ध्यान नहीं है। जिसनों तुसी दुश्मन समझते हो वो नहीं होवेगा। जिसकी अकल विच ये रावण दुश्मन नूं जित्त पानी है। ये भारत का नंबर 1 दुश्मन है। शिव बाबा भी भारत विच जन्म लेंदे है। ये यकीनी तौर पे परम पिता परम आत्मा का जन्म स्थान है। वो शिव जयंती भी मनाते हैं, पर कोई नहीं जानते कि शिव ने आके की कीता। तुसी जानते हो कि भारत दुनिया का सब तो ऊंचा हिस्सा है। धनवान अते धनवान 100% सेहतमंद अमीर अते खुश है। कोई होर धर्म इन्ने सेहतमंद नहीं हो सकते। बाबा आखदे ने, बाप नूं देखो, वो किसे नूं बैठ के दसदे है। अबलाएं कुबजाएं सधारण। वो साहूकार केवल अपनी धन दौलत दे सुख विच है। तुसी गरीबां विचों सब तो गरीब है। नहीं तो इहो जिही ऊंची ऊंची पढ़ाई बहुत ऊंच लोकां नूं करनी चाहिए है, पर नहीं। गरीब लोग पढ़ते हैं, ये बहुत चंगा है। जेकर तुसी किसी ग्रंथ आदि का अध्ययन नहीं किया। बाप कहते हैं जो सुनिया पढ़िया है सब भुल जाओ। असी नवीं गल्लां दसदे हाँ। रावण भी नंबर 1 दुश्मन है, जिस उत्ते तुसी बच्चे
ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜਯੋਗ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਯੋਗ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਯੋਗ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਜਨਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਆਦਿ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਾਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਚੈਤਨਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। 84 ਜਨਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਖਰੀ ਜਨਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆਨ ਅਕਸਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਰਾਜਯੋਗ ਬਾਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਫਤਿਹ ਪਹਿਨਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨੋ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਆਦਿ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਚਲੋਗੇ। ਬਾਪ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਗ ਅੱਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਸੜ ਜਾਣਗੇ। ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਨਿਰਾਦਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 16 ਕਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 14 ਕਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਿਰ ਰਜੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਵਰਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਰੋਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭੱਠੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭੱਠੀ
ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੱਠੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਪੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਗ ਦੀ ਪੱਠੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਵਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਵਣ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੜਾਓ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਉਤਰਦਾ ਪੜਾਓ। ਉਹ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਹੋਰ ਲਈ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਵਿਕਰਮਾਜੀਤ ਬਣਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਧਾ ਘੰਟਾ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਾਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪਿਤਾ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਭਰਾ ਭੈਣ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵਰਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਵਤਾ ਵਰਣ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ? ਰੂਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਟਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਤਮਾ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਐਸੀ ਛੋਟੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਯੋਗ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ? ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਪ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਪ ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਪ 21 ਵਾਰ ਬਲੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਅਰਥ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਬੇਅੰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈ? ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਕਰੇਗਾ? ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਟਰਸਟੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋ। ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬੱਚਿਓ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੋ। ਸਾਡੇ ਮਦਦਗਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਗਾ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿਖਲੰਦੇ ਬੱਚੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾ ਦਾਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ। ਨੰਬਰ 1 ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਪੂਰਨ ਟਰਸਟੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋ। ਬਾਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇਪਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇਪਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਭਵ। ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ, ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੋਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਜਾਂ ਮੋਹ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ। ਜੇਕਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸਲੋਗਨ ਅੱਜ ਦਾ, ਮਾਲਕ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।